হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টিকলিং ট্রিপসের নতুন ব্লগে আপনাদের আবার স্বাগত জানাচ্ছি। আজ 27শে ডিসেম্বর 2023 আমরা সিঙ্গাপুরের সিটি ট্যুরের জন্য বেরিয়ে পড়েছি। আজকের প্রথম ডেস্টিনেশন হচ্ছে বুদ্ধা টুথ রেলিক টেম্পল। এই মন্দিরটা আছে সিঙ্গাপুরের চায়না টাউনে, আর এই মন্দিরটা বানানো হয় 2007 সালে সিঙ্গাপুরে। The rain stopped. Then the moment I get up, the rain started. So this is the weather of Singapore. Okay. So Temple Merlion, which is the icon of Singapore. And then I'll also tell you a little bit more about the Merlion and everything else. Uske baad, we're going to a sheltered place which is called Gardens by the Bay. Now Gardens by the Bay is air conditioned, so it's a little cooler. And plus, because it's raining, it might be a little cooler in the domes. So if you have a light sweater or you're comfortable the way you are, I leave it up to you. I know Delhi people are very immune to cold, but if you need something, bring a light sweater or a shawl. Because in Gardens by the Bay, you don't have to worry about the rain. It is indoors. Then you have a show. Buddha Tooth Relic, Merlion, Gardens by the Bay, and then dinner. Okay? This is the plan for the evening. So let's see how it goes from here. But I hope whatever it is, you had some time pass this morning and afternoon. Yes? Okay. একটু আগেই ট্যুরের ব্রিফিং হচ্ছিল। ফার্স্টেই যাব আমরা বুদ্ধা টুথ রেলিক টেম্পল, তারপরে যাব মারলায়ন, শেষে গার্ডেন্স বাই দ্য বে দেখে ব্যাক টু হোটেল। স্টপ রেকর্ডিং। স্টপ রেকর্ডিং। It's a Buddhist temple. Yeah. Are you going to go to the Ramakrishna mission tomorrow? Is there some specific day, or you're just going to visit? Just Actually, from here, Little India is not too far. বুদ্ধা টুথ রেলিক টেম্পল দেখতে যাওয়ার সময় রাস্তাতেই পড়বে সিঙ্গাপুর রিভার আর সিঙ্গাপুর পার্লামেন্ট হাউস। They have to stop here because of our location. Today we are where we are. Please look on your left. This is our Parliament House. Singapore is a democratic country. This is our Parliament House. Now you see this Daria. Okay, you can see the Pani, the river. Now this river is one of the most famous rivers in Singapore. This is the place that we call it the Singapore River, but you have attractions here called the Boat Quay and the Clarke Quay and the Robinson Quay. So people want to go party, listen to good music, Clarke Quay. So nightlife, guys, Clarke Quay. Please listen, those who are sleeping. Nightlife, Clarke Quay. Boat Quay is more for Khana Vina. But the early days, the people who came were the coolies who came by the Singapore River. They came again a mandir that's dedicated to Goddess Mariam. It's called Mariamman Temple. Goddess Mari. It's called the Mariamman Temple. Another temple that's 150 years old. Remember, we're in Chinatown. Masjid, mandir, and then temple. Now, why? Because everyone who came by ship, this was the first central business district. Subjo trading, business, Rena Khana was all here. Everything happened here. So if you look at these shop houses, you know what a shop house is, right? Niche dukan and then upar makan. Now in the early days, this was not used for dukan and makan. These সামনেই যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটাই বুদ্ধা টুথ রেলিক টেম্পল। সবাই আমরা হেঁটে যাচ্ছি, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। চলুন ভেতরে গিয়ে ভেতরটা পুরো ভালোভাবে দেখাচ্ছি। বুদ্ধা টুথ রেলিক টেম্পলের এন্ট্রি ফি কিছু লাগে না, এটা ফ্রি অফ কস্ট। এই টেম্পলটা তৈরি হয় 2007 সালে সিঙ্গাপুরের চায়না টাউনে। মন্দিরের সন্ন্যাসীরা এবং ভক্তরা আনুষ্ঠানিকভাবে চীনা বৌদ্ধ ধর্ম পালন করে। এই মন্দিরের ভেতরেই বিশাল একটা স্তূপা রয়েছে, যেটা 350 কিলো সোনা দিয়ে তৈরি। ভাবুন তাহলে, বুদ্ধদেবকে দাহ করার পরে কুশীনগর থেকে যে বুদ্ধের দাঁত পাওয়া গিয়েছিল, সেই বুদ্ধের দাঁতটা এখানেই রয়েছে মন্দিরের 4 তলায়। বুদ্ধা টুথ রেলিক টেম্পলে 4টে তলা আছে। প্রথম তলায় আছে শানমেন 100 ড্রাগন হল, ইউনিভার্সাল উইজডম হল,
ধর্ম হল, বিশিষ্ট সংঘ জাদুঘর এবং পৈতৃক হল। এরপর যদি আমরা দোতলায় যাই, সেখানে আছে মঞ্জুশ্রী হল। তারপর আছে 3 তলায়, সেখানে আছে নাগা পুষ্পা বৌদ্ধ সংস্কৃতি জাদুঘর, সামন্ত ভদ্র হল, পবিত্র বুদ্ধের অবশেষ চেম্বার এবং 4 তলায় হচ্ছে স্যাক্রেড লাইট চেম্বার। তো এই হচ্ছে 4টে তলা। আমরা এখন মেন হলে ঢুকে গেছি। এখানে বুদ্ধের মূর্তি আছে এবং অনেকেই এখানে মোমবাতি জ্বালাচ্ছে এবং তার সাথে সাথে প্রদীপও জ্বালাচ্ছে, ধূপও দেখাচ্ছে এবং তাদের নিজেদের প্রিয়জনদের ভালোর জন্য কামনা করছে। চারিদিকে খুব সুন্দরভাবে সাজানো আছে আলো দিয়ে, বিভিন্ন রকমের আলো দিয়ে, এবং তাতে একটা শান্ত এবং স্নিগ্ধ পরিবেশ বজায় হয়েছে। এরপরে আমরা ঢুকে যাচ্ছি মেন প্রেয়ার রুমে, যেখানে 350 কিলো ওজনের বুদ্ধা সোনার মূর্তি রাখা হয়েছে। আমরা যখন গেছিলাম তখন প্রচুর মানুষ ওখানে জড়ো হয়েছিলেন, তারা তখন প্রার্থনা করছিলেন। আমরা এখন বুদ্ধার টুথ রিলিক টেম্পলের ভেতরে প্রেয়ার রুমে ছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে আমরা এসেছি। এখানে একটা ধূপ জ্বালানোর জায়গা আছে। এখানে সবাই ধূপ জ্বালাচ্ছে নিজেদের প্রিয়জনদের মঙ্গল কামনা করার জন্য, এবং নিয়ম হচ্ছে একটা ধূপ থেকে আরেকটা ধূপ জ্বালাতে হবে, এবং সবাই সেটাই তাই করছে। বাইরে এদিকে বৃষ্টিও পড়ছে টিপ টিপ করে। বুদ্ধার টুথ রিলিক টেম্পল দেখে আমরা এখন চলে এসেছি ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে। দেখুন জায়গাটা কি সুন্দর লাগছে। দূরে ওই স্কাই স্ক্র্যাপার্সগুলো দেখা যাচ্ছে, আর সামনেই ডান দিকে ভিক্টোরিয়া হাউস দেখা যাচ্ছে। আমরা বাস থেকে নামার আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে, এখনও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে। দেখুন পুরো চারিদিকটা সবুজ হয়ে রয়েছে, আর এত গাছ এখানে চারিদিকে, মানে অক্সিজেনের অভাব নেই। সত্যি বলছি কি সুন্দর লাগছে। সবাই হয়তো একটু ছাতা খুলে হাঁটছে, বাট এই সামনে ভিক্টোরিয়া হাউস দেখা যাচ্ছে। ভিক্টোরিয়া হাউস বা ভিক্টোরিয়া কনসার্ট হল যেটা আমরা সামনে দেখলাম, সেটা খুবই বিখ্যাত, কারণ সবই বড় বড় সিঙ্গাপুরের কনসার্টগুলো এখানেই হয়। এদিকে দেখা যাচ্ছে সিঙ্গাপুরের অ্যান্ডারসন ব্রিজ। দেখুন কি সুন্দর দেখতে লাগছে এই জায়গাটা। মাটিটা পুরো ভিজে রয়েছে বলে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। ওই দূরে মেরিনা বে স্যান্ডস দেখা যাচ্ছে। চলুন এই ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে আপনাদেরকে ঘুরে দেখাই। সিঙ্গাপুর অ্যান্ডারসন ব্রিজের নিচ দিয়েই বয়ে গেছে সিঙ্গাপুর রিভার। মাঝে মধ্যেই হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। চলুন আমরা অ্যান্ডারসন ব্রিজের ওপর উঠে আপনাদের সিঙ্গাপুর রিভারটা ঘুরে দেখাই। দূরে দেখা যাচ্ছে মেরিনা বে স্যান্ডস, আর বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে সিঙ্গাপুর ফ্লায়ার, যেটাকে সিঙ্গাপুর আইও বলে। আর এই হচ্ছে সিঙ্গাপুর রিভার। খুব কি সুন্দর লাগছে দেখুন, মনে হচ্ছে যেন আমরা বালির ব্রিজে উঠেছি। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা স্টিমার আসছে, ঠিক যেন আমাদের কলকাতা শহরে যেরকম আমাদের বাগবাজার থেকে হাওড়া যেরকম ফেরি সার্ভিস রয়েছে, এখানেও এদের ফেরি সার্ভিস রয়েছে। ওই দেখুন আসছে,
দূরে দেখা যাচ্ছে। আর এই ব্রিজ ক্রস করে আমাদের যেতে হবে মারলায়ানে। মিনিট 10 হাঁটার পরেই আমরা মারলায়ান পার্কে পৌঁছে গেছি। এখানটা খুব সাজানো জায়গা। সামনেই দেখা যাচ্ছে ওয়ান ফুলারটন হোটেল। আর এখানেই হচ্ছে মারলায়ানের সেই বিখ্যাত স্ট্যাচুটা রয়েছে, যেটা বলা হয় সিঙ্গাপুরের আইকন বা সিম্বল অফ সিঙ্গাপুর। গাছগুলো কি সুন্দর দেখুন, বৃষ্টির জলে যেন আরও সবুজ হয়ে গেছে। গাছগুলোর নামটা জিজ্ঞাসা করা হয়নি, বাট কি সুন্দর, কি অপূর্ব লাগছে এই গাছগুলো। পৌঁছে গেছি মারলায়ানের সামনে। দেখুন কি সুন্দর লাগছে জায়গাটা। আর আজকের এই মেঘলা আকাশটা জায়গাটাকে যেন আরও সুন্দর করে তুলেছে। দূরে দেখা যাচ্ছে মেরিনা বে স্যান্ডস। আর এইদিকে এত ভিড়, এখানে প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছে শুধুমাত্র এই মারলায়ান, সিঙ্গাপুর রিভার, মেরিনা বে স্যান্ডস, সিঙ্গাপুর ফ্ল্যাগটা দেখার জন্য। কি অপূর্ব লাগছে। দূরে ওই স্কাই স্ক্র্যাপার্সগুলো তার সাথে একটা আলাদা শোভা দিচ্ছে। এই মারলায়ান হচ্ছে সিঙ্গাপুরের সরকারি ম্যাসকট। যদি ভালোভাবে খেয়াল করেন, ওপর দিকটা হচ্ছে সিংহের মাথা আর নিচের দিকটা হচ্ছে মাছের দেহের আকারে তৈরি হয়েছে এই গোটা মারলায়ান। তো এই মারলায়ান শব্দটার অর্থ হচ্ছে মার, যার অর্থ সমুদ্র, আর লায়নের অর্থ হচ্ছে সিংহ। এই দুটোকে মিলেই হয় মারলায়ান। 1972 সালে 15ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ মারলায়ান মূর্তি স্থাপন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করেন। এই মূর্তিটা মারলায়ান পার্কের সিঙ্গাপুর নদীর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেখানে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এই ব্রিজটার নাম হচ্ছে এসপ্ল্যানেড ব্রিজ। এখান থেকে খুব সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যাচ্ছে মারলায়ানের। দেখুন আপনারা, সামনেই দেখা যাচ্ছে মেরিনা বে ওয়াটারফ্রন্ট। এই মেরিনা বে ওয়াটারফ্রন্টই কানেক্টেড সাউথ চায়না সি এর সাথে। এখন ঘড়িতে বিকেল 4:30 বাজে। দেখুন কত মানুষ এখানে ভিড় জমিয়েছে শুধুমাত্র এই মারলায়ানটিকে দেখবার জন্য। আমাদের সামনেই ওয়ান ফুলারটন হোটেল দেখা যাচ্ছে। আমরা বাসের জন্য ওয়েট করছি। আমরা শুনলাম যে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন সিঙ্গাপুরে আসেন তখন এই হোটেলেই ওঠেন। দেখে নিন একবার হোটেলটা বাইরে থেকে কিরম লাগছে। আমরা এখন যাচ্ছি গার্ডেন্স বাই দ্য বে, যেখানে আমরা দুটো ডোম দেখব। একটা হচ্ছে ফ্লাওয়ার ডোম আর একটা হচ্ছে ক্লাউড ফরেস্ট। চলুন আমাদের সাথে গার্ডেন্স বাই দ্য বেটা ঘুরে দেখাই। You have locked the lion with the bridge. What did they do? Took the lion, picked him up, put him in the water, bring him up the bridge, bring him down the bridge, bring him to the new places. Today, the lion is not blocked by anything. He is having a full view of the Marina Bay. I told you the story of the lion, and the water flowing means it attracts prosperity, money. Okay? I have another part of the story which talks about the Marina Bay Sands Hotel. I will have to keep it till after Gardens by the Bay. Okay? Now, we are going to get down here. Please, all of you have your water bottle. This is it. You need to top it up. You go in. I will be issuing you a ticket. আমরা ঢুকে গেছি গার্ডেন্স বাই দ্য বেতে। এখন যেটা আমরা সামনে দেখতে পাচ্ছি, এই বড় বড় গাছগুলো হচ্ছে সুপার ট্রি গ্রোভ, যেটা এখানকার মেন অ্যাট্রাকশন। ক্রিসমাস বলে এখন এখানে খুব সুন্দর আলো দিয়ে সাজিয়েছে, আর পেছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক চলছে, খুব সুন্দর লাগছে শুনতে। এই সুপার ট্রি গ্রোভ সপ্তাহে প্রত্যেক দিনই খোলা রয়েছে, আর এর টাইমিং হচ্ছে ভোর 5টা থেকে রাত্রি 2টো পর্যন্ত। এখানে ঢুকতে কোনো এন্ট্রি ফি লাগে না, এটা ফ্রি অফ কস্ট। দেখো 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 Big rocks come quickly.
এর চারিদিকে আপনারা যাই দেখছেন সেগুলো সবই ন্যাচারাল প্লান্টস, ন্যাচারাল ট্রিজ। কি দারুণ লাগছে জায়গাটা, বলে বোঝানো যাবে না। 따라하니 이렇게. আমরা ফ্লাওয়ার ডোমের ভেতরে ঢুকছি। আমাদের এই ট্যুরটা ছিল হচ্ছে কম্বো ট্যুর, যেখানে আমরা ফ্লাওয়ার ডোম প্লাস ক্লাউড ফরেস্ট দুটোই দেখেছি। টিকিট পার হেড পড়েছিল $40 করে। চলুন ফ্লাওয়ার ডোমটা ঘুরে দেখি। বিশাল জায়গা আর ফুললি এটা এয়ার কন্ডিশন, যেখানে সব ন্যাচারাল প্লান্টসগুলো রয়েছে। Now, please listen. You listen already, right? You're done. Okay, listen to me, guys. Don't bother going on the left. There's not much there. I would like to go left. Go left. Go left. Go left. Round, 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 round. There'll be a glass building here. There's only one way to exit. To exit, there's a toilet there. Come out, go into the souvenir shop and get there. Okay, jump. Watch your time. Watch your time. আমাদের ট্যুর ম্যানেজার একটা টাইম বাঁধা ধরা বলে দিল, সেই টাইমের মধ্যেই আমাদেরকে আবার এখানে ফিরতে হবে। ফ্লাওয়ার ডোমটা এতটাই বড় যে এখানে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই জন্য আগে থেকেই আমাদের ট্যুর ম্যানেজার বলে দিয়েছিল যে গ্রুপ ওয়াইজ যেন আমরা এখানে হাঁটি। এই ফ্লাওয়ার ডোম খোলা থাকে সকাল 9টা থেকে রাত্রি 9টা পর্যন্ত। ফ্লাওয়ার ডোম হলো বিশ্বের বৃহত্তম গ্রিন হাউস, যেখানে বিভিন্ন রকমের গাছপালা এবং ফুল দেখা যায়, এবং এটা একটা অসাধারণ জায়গা, মানে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতন। এই সারা বছর এই এসির মধ্যে এই গাছপালাগুলো রয়েছে, কারণ সেভাবেই এগুলো মানে গার্ডেন বাই দ্য বেটাকে তৈরি করা হয়েছে। গার্ডেন্স বাই দ্য বের মধ্যে 9টা উদ্যান আছে, যার মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকান, দক্ষিণ আফ্রিকান এবং ভূমধ্যসাগরীয় বাগান, এবং প্রতিটা বাগানের নিজস্বতা আছে। এক একটি বাগানের মধ্যে যে গাছপালা অন্য আরেকটি বাগানকে প্রায় বলতে গেলে এক এক সময় মনে হয় যেন ছাপিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের গাছপালা দেখতে দেখতে আমরা একটা বাগান থেকে আরেকটা বাগানের মধ্যে যাচ্ছি, এবং চারিদিকের এই দৃশ্য দেখে মানে কি বলে এত অবাক হয়ে যাচ্ছি যে আমাদের পৃথিবী সত্যিই বৈচিত্র্যময়। এক একটি দেশের গাছপালা বলুন বা যা কিছুই বলুন না কেন, মানে অন্যের দেশের তুলনায় মানে অনেক রকমভাবেই আলাদা, এবং সব কিছু যখন একসঙ্গে মিলে একটা ছাদের নিচে রাখা হয় সত্যিই চোখ জুড়িয়ে যায়। মেইন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে ডামাস্ক রোজ, স্যাক্রেড লোটাস, টিউলিপ, টাইগার অর্কিড, তারপরে হচ্ছে সাকুরা, ওয়াইল্ড পিটুনিয়া, স্টার ফ্রুট, পিনকুশন ফ্লাওয়ার, স্টেলিস ড্যাপলিস, কোসি পাম, এইগুলো হচ্ছে প্রধান অ্যাট্রাকশন ফ্লাওয়ার ডোমের। আমরা এখন ক্লাউড ফরেস্টের সামনে চলে এসেছি। এখন আমাদের ট্যুর ম্যানেজার এখানে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে বলছে কোন গেট দিয়ে ঢুকতে হবে। সায়ন্তনীর কাছে টিকিটটা ছিল, টিকিটটা দেখিয়ে সায়ন্তনী আর আমি ক্লাউড ফরেস্টের ভেতরে ঢুকছি। দেখুন ক্লাউড ফরেস্টটা কি সুন্দর, ভেতরে ঢুকেই আপনারা বুঝতে পারবেন। এই ক্লাউড ফরেস্টেই রয়েছে একটা 35 মিটার লম্বা ওয়াটারফল। এটি বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা ইনডোর ওয়াটারফল, যেটা আমাদের গম্বুজে ঢুকতেই, যে ডোমটা ছিল ক্লাউড ফরেস্টে ঢুকতেই
সেখানে আমাদেরকে স্বাগত জানালো। অপূর্ব লাগছে, নিচ থেকে আপনারা দেখুন, আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এই ওয়াটারফলসটা। কি সুন্দর লাগছে দেখুন। এই ওয়াটারফলটা একটা সতেজ কুয়াশা তৈরি করেছে ভেতরের এই ডোমে। ক্লাউড ফরেস্টের মেন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে ক্লাউড মাউন্টেন, ক্লাউড ওয়াক, ট্রিটপ ওয়াক, ক্রিস্টাল মাউন্টেন, দ্য সিক্রেট গার্ডেন, দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড। এই ক্লাউড ফরেস্টেই 60,000-এরও বেশি গাছপালা এবং ফুলের বিভিন্ন প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়। ফটো তোলার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা হলো ওসিবিসি স্কাইওয়ে। এটি একটি 128 মিটার দীর্ঘ ওয়াকওয়ে, যা দুটি উচ্চতম সুপার ট্রিকে সংযুক্ত করে। সেখান থেকে আপনি এই ক্লাউড ফরেস্ট এবং সিঙ্গাপুরের সিটির একটা মনোরম ভিউ পেতে পারেন। যাই হোক, স্কাইওয়ে অ্যাক্সেস করার জন্য আপনাকে একটা টিকিট কিনতে হবে এবং এই টিকিট কিন্তু খুব সীমিত এবং দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়। আর তাই আপনাকে আগেভাগে পরিকল্পনা করতে হবে এবং অনলাইনে বুক করতে হবে। আমরা এখন যাচ্ছি ক্লাউড মাউন্টেনে, যেটা একটা 42 মিটার লম্বা কাঠামো, যেখানে বিভিন্ন অঞ্চল এবং উচ্চতার বিভিন্ন বিদেশি গাছপালা এবং ফুল রয়েছে। ক্লাউড মাউন্টেনে একটা লিফট রয়েছে যেটা আমাদেরকে উপরে নিয়ে যাবে, যেখান থেকে আমরা ডোমের এবং সিঙ্গাপুর সিটির একটা প্যানোরামিক ভিউ দেখতে পাবো। চলুন আপনাদেরকে ঘুরে দেখাই। আমরা এখন ঢুকছি দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ডে। ক্লাউড ফরেস্টের ভেতরেই এই লস্ট ওয়ার্ল্ডটা রয়েছে, যেটা ক্রিস্টাল ইউনিভার্স বলা হয়। একবার দেখুন ওপর থেকে কিভাবে লাইটগুলো নিচ অবধি, মাটি অবধি পুরো ঝুলছে। ক্লাউড ফরেস্টের এই আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স মিউজিয়ামটা খুবই সুন্দর। দেখুন কি অপূর্ব লাগছে, চারিদিকটা ঘুরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স মিউজিয়ামের এন্ট্রি ফি হচ্ছে পার হেড $23। হাজার তারার ভেতরে আমরা যেন হেঁটে বেড়াচ্ছি, এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। আপনারা নিজের চোখেই সেটা দেখুন, কি অপূর্ব লাগছে এই জিনিসটা। আমরা ক্লাউড ফরেস্টের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এখানে যে ন্যাচারাল প্লান্টসগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। এইখান দিয়েই আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে, এটাই হচ্ছে এক্সিট ওয়ে। আমরা এখন ক্লাউড ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এবং দেখতে দেখতে এই যে শেষের যে জায়গাটা, সেখানে বিভিন্ন রকমের গাছপালা আছে, সেই গাছপালা দেখছি। তো সত্যি কথা বলতে অপূর্ব এবং অসাধারণ লেগেছে, মানে কোনো ভাষার কোনো তুলনা নেই। মানে সত্যি কথা বলতে গেলে যে এরকমভাবেও যেরকম কৃত্রিম গাছপালার একটা যে আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছে, সেটা সত্যি মানে কিভাবে আমরা যে ভাষায় প্রকাশ করবো তা বলতে পারি না। Anybody is planning anything in the morning, please let me know. Why I'm asking, because 1:30 and we work
1:50, Shabnam will be there, meeting in the lobby. 1:30 we should be moving. Just in case if you're not there, I need to know the phone करके क्या आपको hotel में है, if you've gone somewhere, meet some relative, whatever, anywhere. So anything, any plan you have my WhatsApp number, please put me a message. আমরা বাসে করে হোটেলের পথে ফিরছি, আর এই দেখতে দেখতে আমাদের এই আজকের ব্লগটা আমাদের এখানেই শেষ করতে হবে। কেমন লাগলো এই সিঙ্গাপুর সিটি ট্যুরের ব্লগটা আপনারা জানাতে ভুলবেন না। আজকের মতো এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি, আর আমাদের কিছু স্টিল ফটোগ্রাফি এই ব্লগের শেষে দেয়া থাকবে, সেগুলো দেখতে ভুলবেন না। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর তার ভিডিও এই চ্যানেলে আমরা দিচ্ছি। আপনারা অবশ্যই এই চ্যানেলটি দেখবেন আর আপনাদের মতামত জানাবেন। প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। আপনারা যদি আমাদের আগের ব্লগটা মিস করে থাকেন তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি সেই ব্লগের লিংক দিয়ে দেব। আপনারা প্লিজ ওই লিঙ্কটায় গিয়ে ক্লিক করলেই আমাদের আগের ব্লগটা দেখতে পারবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং টিকলিং ট্রিপস। টিল দেন, গুড বাই।